ये बाणी सानू गुरु महाराज ने किस वास्ते बख्शिश की? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो सारी ही कल्याणकारी है। अकर अकर नाम स्वरूप है, प्रेमा भगती नाल सम्मिलित है, पर फिर भी कुछ बाणियां विशेष करके सिख जगत विच बकरी पहचान रखदियां हैं। जैसा कि जपजी साहिब जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम बाणी है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वास्ते इसका महात्मा ते महत्ता एक अपना स्थान रखती है। इसी तरह श्री सुखमनी साहिब बाणी के प्रेमियों विच इसका एक विशेष स्थान है। यही एक बाणी ऐसी है जिसके नां ते सिख जगत दियां बेअंत सुसाइटियां शहरां कस्बियां पिंडां ते देशां प्रदेशां विच बणियां होईयां हन, जिन्हां दा नाम श्री सुखमनी साहिब सेवा सुसाइटी करके प्रसिद्ध है। गुरु काल तो लैके पुरातन ते वर्तमान समय विच सिख श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ विशेष करके अपने जीवन का अंग समझते आए हैं। एक पहली बाणी होवेगी जिस बाणी का महात्म इस बाणी विच लिखिया मिलता है। जदों कोई ध्यान नाल 24वीं अष्टपदी पढ़ेगा तो सारी अष्टपदी विच बेअंत की महात्म लिखिया होया है, पर अष्टपदी के 6वीं पौड़ी विच 21 फल सुखमनी साहिब जी के पढ़न वाले नूं प्राप्त होने लिखे हैं, जिसका सारा वीरवा 24वीं अष्टपदी तो बाद विच भी दिता जाएगा। सो आओ करो मन बिरतियां एकागर सुखमनी साहिब जी की बाणी व्याख्या श्रवण करिए। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक दिन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी 1660 विक्रमी संमत रामसर सरोवर के किनारे जो हरमंदर साहिब तो पूर्व पहाड़ वाले पासे जिथे सन विच बेर साहिब है, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे सन। नित के नियम अनुसार सतगुरु जी पहला अमृत वेले उठ के हर रोज़ की तरह इशनान करते सन। उस दिन भी इशनान किया ते समाधि विच लीन हो गए। बाबा बुढ़ा साहिब जी, भाई गुरदास जी आदि जीवन मुक्त गुरसिख सतगुरां दे दर्शन करने की इच्छा नाल आए, जिथे हुण मंजी साहिब अते यादगारी स्थान है। उत्थे बेरी दे हेठां बैठे सन तां इन्हां गुरसिखां ने, जिन्हां दे विच मुख बाबा बुढ़ा साहिब जी, भाई गुरदास जी आदि सन, इन्हां गुरसिखां ने बेनती की कि सच्चे पातशाह जी आप संसार नूं तारन वास्ते नाम का जहाज तैयार कर रहे हो। संगतां वालों एक बेनती है कि 8 पैर कोई बिरला गुरसिख होवेगा जिसकी नाम धुन चलती होवेगी, अते सारे गुरसिख चाहुंदे हन कि 8 पैर दे सवास नाम जप के सफले करिए, पर जग कलयुग का समा है। ऐ जी अवस्था बननी हर एक गुरसिख दे बस की गल नहीं है। जिस ते आप जी की विशेष कृपा है उसे दी बन सकती है। संगत दी ये अरदास है, जिवें कृष्ण जी ने गीता उच्चारण की है, हिंदू मत वाले उसके पढ़न विच कल्याण समझते हैं। व्यास जी ने भी बेअंत रचना की है, सनातन मत वाले उसदे विच बहुत विश्वास रखते हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी बाणी विशेष करके रचना कर दिओ जिसका एक पाठ करने नाल 8 पैर के सारे सवास सफले हो जान। तो सतगुरु जी ने सिखां की बेनती मन के संपूर्ण सुखमनी साहिब जी का पाठ उच्चारण किया अते बचन किया
कि ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ। 4 ਵਾਰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗਣੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਰਤਨ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤਾ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤਾ ਮਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਸੇਗੀ, ਇਸ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਸਾ ਮਨੀ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਖੰਡ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਘਿਓ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਤੋਸਾ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਛਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਛਤੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਭੈ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਦ। ਆਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਰਮਨ ਰਮੇਣ ਰਾਮੇਤ ਰਮਾਏ ਰਾਮਸਿਆ ਰਾਮੈਸ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਵਿਭਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਦ। ਜੁਗ 2 ਭਾਵ ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ 2 ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਐਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਸਨ। ਕਈ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। 22 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਿਆਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਤੇਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲਈ। ਐਸੇ 7 ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਭਾਵ ਲక్ష్ਮੀ ਸਹਿਤ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ 6 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਆਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਦਿ, ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਜਨਿਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 8 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰੋ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਰਾਗ, ਦਵੈਸ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਵਿਨੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦਵੈਕ ਹਨ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਵਿਸੰਪਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਕਰ, ਕਿੰਨੇ RAM ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਸਿਮਰਨੇ ਯੋਗ ਸੁਧਾਕਰ ਤੇ ਆਖਰ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸੋਧਿਆ, ਤਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਇੱਕ ਸਾਰ ਰੂਪ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤਾਈਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਵਾਰਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਰਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਏ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਖੀਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਏ ਉਦਾਰੂ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੁਖਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਖੋਂ ਕੀ ਮਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ਵਾਲੀ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਣੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਦੌਲੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ, ਇਉਂ ਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿੰਜੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
कि फिर जुत्ती क्यों टुट गई। भाई साहब जी कहन लगे कि मियाँ जी शक्ति दा मान ना करी। कहंदे निगाह मार जदों वेखिया सारा थे सोने दा बना दिता। गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। रोड़ हीरे जवाहरात बना दिते। फिर चरना ते डिग पिया। भाई साहब जी कहन लगे कि गुरु साहिब जी का बचन है, रख गरीबी वेश। गरीबी वेश करके ही ताकत कोले रहिंदी है। जे दिखाउण लग पए जाए तां चली जाती है। अगे सिमरन का फल दसदे हन। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। हरि वाहिगुरू दे सिमरन करके ही जीव द्वारा माता दे पेट विच नहीं बसदा। कै तैके दा फर्क है। जे के होवे तां अर्थ हुंदा के होर कोई साधन होवे जिस दे नाल गर्भ विच नहीं वसदा। कै निश्चय वाचक भाव निश्चय करो कि सिमरन करके ही बचीदा है। हरि वाहिगुरू दे सिमरन करके जमां दे दुख नाश हो जाते हैं। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। हरि वाहिगुरू का सिमरन करके मौत भी नाश हो जाती है। पाप काल दूर हो जाता है। हरि वाहिगुरू का भजन करके बैरी टल जाते हैं। संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दी किसाकी है। सिख जगत के प्रसिद्ध महापुरख संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दी करनी कमाई ते हिंदू सिखां तो इलावा पठान भी प्रभावित सन। एक पठान इन्हां दी चरण शरण विच आया ते महापुरखां दे चरनां विच कुछ पदार्थ अर्पण करके बेनती करन लगा कि महाराज मेरी इच्छा पूरी होवे, क्योंकि तुसी बाकी दे श्रद्धालुआं दी भी इच्छा पूरी करते हो। महापुरखा ने पूछया कि तेरा की मनोरथ है। पठान ने दसिया कि एक बहुत खूबसूरत हिंदुआं दी लड़की है, मैं उस नाल शादी कराउणा चाहता हाँ, मेरी इच्छा पूरी करो। दूसरा मुसलमान मेरे नाल वैर करते हैं, उन्हां दा वैर भाव खत्म होवे। महापुरुषां ने कहा कि तेरी समझ की गल है, इच्छा भी पूरी हो जाएगी, विकार भी मिट जाएंगे, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, पर जे साडा एक बचन मने। पठान ने कहा कि हुक्म करो। संतां ने कहा कि तू गुरु नानक दी एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक कलाम पढ़िया कर, जो बहुत शक्ति वाली है। 8 घंटे मसीत विच बैठ के जपण की आग्ञा की ते कहा कि इसनों गुप्त रूप विच जपना अते 40 दिनां विच नागा नहीं पाउणा। जदों 4-5 दिन ही होए सन तां मुसलमान जो वैर करते सन आप सलामा करन लग पए। कहंदे तू तां बंदगी करन लग पे गया है, इसलिए असीं वैर छड्डिया, तैनूं असीं मारना सी पर हुण नहीं मारदे, शस्त्र छड़ दिते। जदों 25 दिन हो गए तो उसके अंदर भी बैर भावना खत्म हो गई। जदों 35 दिन हो गए तो जिहड़ी मन विच वासना सी वो भी खत्म हो गई। फिर उस लड़की नूं लैके उसनूं अपनी धी बनाया अते उसदा विआह कीता ते उसदा सारा खर्च आप कीता। जिवें हिंदू लोग दाज दिंदे हन वो भी दिता। फिर महापुरखां दे चरनां विच आके कहण लगा कि तुहाडे बचनां दी बरकत नाल अते गुरु नानक दी कलाम पढ़न नाल मेरा मन विकारां वल्लों मुड़ गया है। जिहड़ी तुसीं कलाम दित्ती सी ये बहुत शक्ति वाली है। इस प्रकार दुश्मन दुख देण वाले भी मित्र हो गए। इच्छा ऐसी पूरी हुई कि मुड़ के विकार भावना भी खत्म हो गई। प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागै, प्रभ कै सिमरन आन दिन जागै। हरि वाहिगुरू का सिमरन करके कोई भी विघन नहीं लगता।
ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਆਨੰਦ ਬੱਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ।